Yes, Mahibur, Rafael, all of you are here. Just tell your friends to come to the class. Today you will watch some videos related to present tense because in the exam you will have that, okay? Okay, ma'am. So, do you have any idea when the university is actually going to start physically? Any idea about that? Ma'am, one of our teachers said that after our mid exam, we will get the opportunity to physical class. Okay, so after mid exam, your university can open, isn't it, physically? There would be offline. Yes, ma'am. As far as sir said that it will open in to 2nd October. 2nd October. Let's see what is the who told this? Who is this information? 2nd October. মানে আমি স্যার বলছে মাসুদ স্যার বলছে আর কি। Okay, that's great. Second, that's but why? হ্যাঁ মানে উনি বলছেন Why not থার্ড 1st সেমিস্টারে ম্যাম October? মানে যারা Why not 1st October? ম্যাম সেটা না ম্যাম সেটা তো জানি না স্যার বললো যারা ট্রাই সেমিস্টার তাদের ফাইনাল এক্সাম শেষে তো বন্ধ তাও ততদিন আমাদের মিড এক্সাম নিয়ে নিবে তারপরে মানে সবার ফিজিক্যালি ক্লাস শুরু করবে এটাই বলছে Your exam would be on this month, at the end of this month then, isn't it? ইয়েস ম্যাম Probably after 5th, probably. Or probably from 7th or something like that. Let's hope for the best, isn't it? Your exam would be then quiz or online or it would be online definitely, but quiz or written or anything? Any suggestions from your teachers? ম্যাম স্যার বলছে মেবি রিটেনে হবে বেশি সম্ভাবনা হ্যাঁ কি হবে রিটেনে বলছে অনলাইনে রিটেনে নিবে আচ্ছা তো আমরা রিটেন কুইজ সব ম্যাচ করেই থাকবে ঠিক তো ইয়েস ম্যাম হ্যাঁ কারণ কিছু সাবজেক্ট তো আপনাদের কুইজও থাকবে ঠিক না জি হ্যাঁ সবকিছু মিলাই থাকবে আচ্ছা অসুবিধা নাই Today you will be watching videos related to your MD Rahman. You are back. That's a great news. জি ম্যাম আপনি তো অনেক ক্লাস কম করতে পেরেছেন কেমন আছেন ম্যাম আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আপনি কেমন আছেন ম্যাম আলহামদুলিল্লাহ আছি but missing the campus and all of your faces and all the classrooms জি ম্যাম because it has been a long time, isn't it? From 17th July we are at home. 17th থেকে it's like more than 2 months now, almost 2 months, isn't it? হ্যাঁ জি ম্যাম And if it opens at October, then it would be like 2.5 months. So for 2.5 months, we are actually online. I hope the others will join very soon. So now I will share the video on present tense. Okay? ওকে ম্যাম Yes. Because as we have online classes, so we can actually listen to or listen and also see the videos. But when it is offline, then it is discussion, more based on discussion. But these kind of videos are also in your e-learning. Okay? So you can see a lot of videos are there. Hopefully this can be better. Horlicks is coming. No need of Horlicks. মানসিক ও শারীরিক বিকাশের সহায়তায় দেশটি পুষ্টি সমৃদ্ধ নতুন হরলিক্স এভাবে ভালোবাসার রঙ করে শুরু এক রঙিন যাত্রা বাচ্চা রোগিয়া লাগে থাকো রঙিন ইউটিউবের অ্যাড গুলো ম্যাম বিরক্তকর আমার চ্যানেল নালিশ টিচিং এ আমি আদিতি আজ একটা খুব ইন্টারেস্টিং টপিকে আমি আমার ক্লাসটা করাতে So we will be now listening to present tense, okay? After the video, if you face any problems, then we'll also watch another video so that we can get thorough knowledge about present tense, because this is a part of your syllabus. And in the okay? And also in the e-learning, you will find that present tense in week 4 is given already. And in the last class, we did telephone conversations, isn't it? So
All these are part of your syllabus. So you'll be watching this. Yes. চলেছি আর সেটা হচ্ছে টেন্সের উপর। আজকে আমার ক্লাসটা হবে শুধুমাত্র প্রেজেন্ট টেন্সের উপর। তিনটে টেন্স আছে, প্রেজেন্ট, পাস্ট, Yes. ফিউচার। আজকের ক্লাসটা সম্পূর্ণটা প্রেজেন্ট টেন্সের উপর, আর প্রেজেন্ট টেন্সের কটা ভাগ আছে সেটার উপর। দেখো, প্রথমেই ক্লিয়ার করে নাও, প্রেজেন্ট টেন্সের 4টে ভাগ আছে। একটা হচ্ছে সিম্পল প্রেজেন্ট, তারপরেরটা প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস, তারপর প্রেজেন্ট পারফেক্ট, আর একদম লাস্টেরটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। তো এই 4টেই ভাগ আছে প্রেজেন্ট টেন্সের। আজকে আমরা এই এক একটা ভাগের বিষয় বিস্তারিতভাবে জানবো। চলো আমরা প্রথমে দেখে নিই যে সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স কাকে বলে আর কখন কখন আমরা এই টেন্স ব্যবহার করি। তো সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স কখন ইউজ হয়, বোর্ডে একটু খেয়াল করে দেখো, আমি 3টে শর্তের কথা লিখেছি যেখানে যেখানে আমরা সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স ইউজ করে থাকি। যেমন ইউনিভার্সাল ট্রুথ বোঝাতে, হ্যাবিট বোঝাতে, আর থিংস টেকিং প্লেস অ্যাট প্রেজেন্ট। মানেটা কি হলো, জাগতিক সত্য, মানে যে সত্যিকে কোনোদিন কেউ চেঞ্জ করতে পারবে না। যেমন সূর্য পশ্চিম দিকে অস্ত যায়, দ্য সান সেটস ইন দ্য ওয়েস্ট। তো এটাকে কেউ কোনোদিন চেঞ্জ করতে পারবে না। এরপরে হ্যাবিট বোঝাতে কেমন ভাবে ব্যবহার করি, যেরকম monkeys eat bananas, মানে বাদররা কলা খায়, এটা একটা হ্যাবিট। এরপর দেখো থিংস টেকিং প্লেস অ্যাট প্রেজেন্ট, মানে বর্তমানকালে এমন কোনো জিনিস যেটা হচ্ছে সেটার বিষয়ে বলার জন্য। যেমন আমরা ওই মাঠে খেলি, we play in that garden, খেলি বলেছে তার মানে কি আমরা এখনো খেলি, তাই তো? এটা এমন বলেনি যে আমরা খেলতাম, এটা পুরোটা কিন্তু প্রেজেন্টে বলছে যে আমরা খেলি, মানে আমরা রোজ ওইখানে খেলি। আমি পড়ি, আমি খেলি, আমি গান করি, বা আমি নাচ করি, বা আমি সাঁতার কাটি, এইরকম জিনিসগুলো বোঝাতে আমরা সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স ইউজ করব। চলো আমরা কটা এক্সাম্পল দেখে নিই। The earth moves around the sun. এখানে দেখো ওয়ার্ড কোনটা আছে, একটু আইডেন্টিফাই করার চেষ্টা করো। ওয়ার্ড হচ্ছে এখানে মুভ। একটু খেয়াল করে দেখো, মুভ হচ্ছে বেস ফর্ম অফ দ্য ভার্ব, তার সাথে এখানে এস যোগ হয়ে মুভস হয়েছে। কেন? কারণ অর্থ হচ্ছে থার্ড পারসন সিঙ্গুলার। তো যখন তোমরা দেখবে যে থার্ড পারসন সিঙ্গুলার হচ্ছে, তার সাথে ইএস বা এস অ্যাড হবে মেইন ভার্বের সাথে। ওকে, এরপর monkeys eat bananas, মানে বাদররা কলা খায়, এখানে ভার্ব কোনটা আছে, এইটা। এরপরে দেখি we play in the garden, আমরা মাঠে খেলা করি, এখানে প্লে হচ্ছে ভার্ব। এবার খেয়াল করে দেখো এখানে we বলেছে, we হচ্ছে থার্ড পারসন প্লুরাল, মাঙ্কিও থার্ড পারসন প্লুরাল, তার জন্য খালি বেস ফর্ম অফ দ্য ভার্ব বসেছে প্লে আর ইট, এর সাথে কোনো এস বা এস বসেনি। তাহলে আরেকবার রিপিট করে দিচ্ছি, সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স কোন কোন ক্ষেত্রে আমরা ইউজ করব, একটা হচ্ছে হ্যাবিট বোঝানোর ক্ষেত্রে, ইউনিভার্সাল ট্রুথ বোঝানোর ক্ষেত্রে, আর এমন কোনো কাজ যেটা প্রেজেন্টে ঘটছে বা যেটা প্রেজেন্টে আমরা করি সেরকম কোনো কাজ বোঝাতে। ওকে, যেমন আমি নাচ করি, আমি গান করি, আমি খেলা করি। যদি বলে আমি নাচ করতাম, আমি গান করতাম, আমি খেলা করতাম, ওটা পাস্ট হয়ে যাবে। বাট এখানে বলছে আমি নাচ করি, গান করি, খেলা করছি, এখানে কিন্তু বলছে না যে আমি নাচ করছি মানে এখন করছি, বলছে না করি মানে আমি করে থাকি। এই সমস্ত বোঝানোর ক্ষেত্রে সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স ইউজ হবে। আবার রিপিট করছি, করছি বোঝানোর ক্ষেত্রে, মানে এখন আমি তোমাদের শেখাচ্ছি, এইটা কিন্তু সিম্পল প্রেজেন্ট হবে না। আমি যদি বলি আমি তোমাদের স্পোকেন ইংলিশ শেখাই, সেটা সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স হবে। ওকে, এরপরে চলো দেখে নিই কোনটা আছে, প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স কখন ইউজ হয়, যখন বর্তমানে দাঁড়িয়ে আমরা কোনো কাজ যখন করছি বোঝাই, তখন প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স ইউজ হয়। যেরকম আমি এখন তোমাদেরকে টেন্স শেখাচ্ছি, এই যে ছি বলছি, দেখো শেখাচ্ছি। এবার যদি আমি বলি আমি নাচ করছি, করছি বলছি মানে এখন করছি। আমি গান গাইছি, মানে এখন গান গাইছি। আমি বইটা পড়ছি, মানে এখন পড়ছি।
এইরকম যখন কন্ডিশনস গুলো থাকবে তখন প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স ইউজ হবে। কন্টিনিউয়াস মানে হচ্ছে যে জিনিসটা এখন চলছে বা কন্টিনিউ হচ্ছে। এর একটা ফর্মুলা আছে, একটু মনে করে দেখো বন্ধুরা, আমি তোমাদেরকে যখন এরর কারেকশন করেছিলাম বা বারবার আমি তোমাদের বলেছিলাম যে ভার্বের পর আইএনজি তখনই হয় যখন আগে তোমরা দেখবে অ্যাম, ইজ বা আর থাকে। এইখানে ফর্মুলাটা সেটাই, সাবজেক্ট হবে, তারপর অ্যাম, ইজ বা আর, যে কোনো একটা সাবজেক্টের উপর ডিপেন্ড করে বসবে, তারপরে ভার্ব যেটা বসবে তার পাশে ম্যান্ডেটরি আইএনজি যোগ করতেই হবে, তারপর রেস্ট অফ দ্য সেন্টেন্স। ওকে, চলো একটা এক্সাম্পল আমরা দেখে নিই। আই অ্যাম প্লেইং ফুটবল, আমি ফুটবল খেলছি। এবার দেখো ফর্মুলা ওয়াইজ এটা আছে নাকি। ফার্স্ট আছে আইটা সাবজেক্ট, আই এর পর কি বসে, অ্যাম বসে। তাহলে সাবজেক্টের উপর ডিপেন্ড করে আমি এখানে কিন্তু দেখো সাবজেক্টের উপর মানে সাবজেক্টের সাথে যেটা যাবে সেটা বসাতে হবে। আই এর পাশে অ্যাম যায় তো অ্যাম বসিয়েছি, তারপরে দেখো প্লে ভার্বটা বসিয়েছি, তারপর আইএনজি অ্যাড করেছি, ফুটবল, রেস্ট অফ দ্য সেন্টেন্স। ওকে, মানে আমি ফুটবল খেলছি। এরপর he is going to market, এটাও সেম, he সাবজেক্টের পর is বসে, তারপর go প্লাস আইএনজি হয়েছে, তারপর টু মার্কেট, রেস্ট অফ দ্য সেন্টেন্স। মানে সে বাজারে বা সে মার্কেটে যাচ্ছে। এরপর we are going to school, আমরা স্কুলে যাচ্ছি। it is raining heavily, খুব জোরে বৃষ্টি পড়ছে। ওকে, এরপর ইউ আর ওয়েটিং ফর মি, তুমি আমার জন্য অপেক্ষা করছো। প্রত্যেকটা দেখো করছো, ছিছো যখন বোঝাবে তখন আমরা প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স ইউজ করব। আর অলওয়েজ এই ফর্মুলাটা দেখো মনে রাখবে, নোট ডাউন করে নেবে, যাতে তোমাদের এরপর থেকে আর কোনোদিন ভুল না হয়। আর আমিও চেষ্টা করছি যাতে তোমাদের অনেক সহজ উপায়ে শেখানো যায়, যাতে তোমাদের কোনো কনফিউশন না থাকে। অনেকে বলে টেন্স ইজ ভেরি টাফ, বা এটা আমি অনেকের কাছ থেকে রিকোয়েস্ট পেয়েছি যে ম্যাম টেন্সের ভিডিও কবে বানাচ্ছেন, ম্যাম টেন্সে আমাদের প্রবলেম আছে। বাট টেন্স জিনিসটা এমন যেটা খুব ইজি, কিন্তু তোমাদেরকে একটু বুঝতে হবে কন্ডিশনস গুলো, যে কখন আমরা কোন টেন্স ইউজ করতে পারি। তো যেরকম ভাবে আমি আগেরটা বলে দিলাম যে কোথায় তোমরা সিম্পল প্রেজেন্ট ইউজ করবে, মানে আমি যখন বলছি যে আমি পড়ি তখন আই রিড, আমি যখন বলছি যে আমি পড়ছি তখন হবে আই অ্যাম রিডিং। তো বুঝতে পেরে গেছো তো ডিফারেন্সটা কি। চলো এবার আমরা দেখি পরের টেন্সটা কি আছে। প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স কখন ইউজ হয়, আগে কন্ডিশনস গুলো বলে দিচ্ছি। প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স ইউজ হওয়ার একটা হচ্ছে যে অতীতে কোনো কাজ হয়ে গেছিল, বাট এখন যখন তুমি কথা বলছো সেটার মানে সেটার ব্যাপারে বলছো, বা সেটা রেশ রয়ে গেছে, ধরো রেশ রয়ে গেছে না, মানে পারফেক্টলি বোঝাতে গেলে বলতে হবে যে কোনো কাজ অতীতে হয়ে গেছে আর এখন তুমি সেটা বলছো। আর একটা হয় রিসেন্টলি যে কাজটা তুমি কমপ্লিট করেছো সেটার ব্যাপারে। এবার প্রথমে যে কন্ডিশনটা দিলাম সেটার একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি, বাংলায় বলি। আমি আমার হোমওয়ার্ক কমপ্লিট করে ফেলেছি, I have completed my homework. ওকে, এরপর আমি কাজটা করেছি, I have done the work. বুঝতে পারছো আমি কেন বললাম, কাজটা কিন্তু হয়ে গেছে, কিন্তু এখন যখন বলছো তুমি কিভাবে বলছো যে আমি কাজটা করেছি, একবারও কিন্তু বলছো না আমি কাজটা করছি, করছি মানে এখন করছি। তুমি যখন বলছো, মাকে ধরো বলছো বা কোনো বন্ধুকে বলছো, তুমি বলছো আমি কাজটা করেছি, মানে অতীতে ওটা হয়ে গেছে কিন্তু এখন বলার সময় সেটা কাজে আসছে। এই সমস্ত ক্ষেত্রে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স ইউজ হয়। আর একটা যেটা দ্বিতীয় এক্সাম্পল দিলাম সেটা হচ্ছে কাজটা রিসেন্টলি কমপ্লিট হয়েছে, বা কোনো জিনিস তুমি এখনই ধরে রিসিভ করেছো, এরকম ক্ষেত্রে বলতে পারো। যেমন আই হ্যাভ ডান দ্য ওয়ার্ক, সেই ক্ষেত্রেও হবে। ফার্স্ট এর এক্সাম্পলটা দেখো, আই হ্যাভ রিসিভড ইউর লেটার, আমি তোমার চিঠি পেয়েছি। পাচ্ছি বলছে না, পাইও বলছে না। যদি বলতো আমি তোমার চিঠি পাই, মানে আই রিসিভ ইউর লেটার।
তাহলে ওটা সিম্পল প্রেজেন্ট হতো। যদি বলে আমি তোমার চিঠি পাচ্ছি, মানে আই এম রিসিভিং ইউর লেটার, সেটা হতো প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। আর এখানে বলছে আমি তোমার চিঠি পেয়েছি, আই হ্যাভ রিসিভড ইউর লেটার, তার মানে এটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স হবে। প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের একটা ফর্মুলা আছে, দেখো কি আছে, সাবজেক্ট প্লাস হ্যাজ বা হ্যাভ এর মধ্যে যে কোনো একটা বসবে, এটা সাবজেক্টের উপর ডিপেন্ড করে अगेन, তারপর past participle form of the verb, মানে ভার্বে past participle form বসবে। যেরকম I have received, receive এর past participle form হচ্ছে received, তো এখানে সেটাই বসেছে। তারপর আরেকটা যেটা বললাম I have done the work, সেই ক্ষেত্রে do এর past participle form ছিল done, তো সেটাই আমি বসিয়েছি। এরপর দেখি I have not played, এরপর the peon has rung the bell, ring মানে বেল বাজানো বা বাজানো, সেটার past participle form হচ্ছে rung, তো পিওন এর পর কি বসবে, হ্যাজ বসিয়েছি, তারপর এখানে ভার্বের past participle form, তারপর রেস্ট অফ দ্য সেন্টেন্স বসেছে। ওকে, তারপরেটা রজনী হ্যাজ লস্ট হার পার্স, মানে রজনী তার পার্সটা হারিয়ে ফেলেছে। দেখো ফেলেছে বলছি, হারিয়ে ফেলছে বলিনি, হারিয়ে ফেলেও বলিনি, আমি বলেছি ফেলেছে। এরপর he has returned from মুম্বাই, সে মুম্বাই থেকে ফেরত চলে এসেছে বলছি। তো এই সমস্ত ক্ষেত্রে, এই সব কন্ডিশনের ক্ষেত্রে আমরা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স ইউজ করব। আর একবার বলে দিই, করেছে, বেল বাজিয়েছে, খেলেছে, করেছি বা ফেরত এসেছে, বাজার গেছে, এই সমস্ত ক্ষেত্রে আমরা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স ইউজ করি। ওকে, চলো এরপর একটু দেখে নিই। আজকের লাস্ট টেন্স হচ্ছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স, মানে এটার প্রেজেন্ট পারফেক্টেরও একটু রেশ আছে আর কন্টিনিউয়াস এরও একটু রেশ আছে। যখন ফর্মুলাটা বলবো তখন তোমরা বুঝতে পারবে কেন এটা বললাম। ফর্মুলাটা দেখে নিই। এখানে মানে যেহেতু এই ফর্মুলাটা এইটাই পুরোটা এতটা বড়, তো সাবজেক্ট আর অবজেক্ট আমি লেখার জায়গা পাইনি, তাও আমি তোমাদের বলে দিচ্ছি। ফার্স্টে থাকবে সাবজেক্ট, তারপর হ্যাজ বা হ্যাভ বসবে। আগের ফর্মুলা গুলোর মতোই, যদি আগের গুলো নোট ডাউন করে থাকো তাহলে এটাও আমি যেভাবে বলছি সেটা নোট ডাউন করে নাও। সাবজেক্ট প্লাস হ্যাজ অর হ্যাভ বসবে, দ্যাট উইল বি ডিপেন্ডিং অন দা সাবজেক্ট। তারপরে একটা ছোট্ট বিন বসবে, তার মানে পারফেক্টের যে বলেছিলাম না যে হ্যাভ আর হ্যাভ বসবে, সেটা এখানে থাকবে যে হ্যাভ আর হ্যাভ বসবে, তারপরে একটা ছোট্ট বিন বসবে, তারপর কন্টিনিউয়াসে যেটা বলেছিলাম যে ভার্ব প্লাস আইএনজি বসবে সেইটা। তো তাহলে কি হলো, সাবজেক্ট প্লাস হ্যাজ অর হ্যাভ প্লাস বিন প্লাস ভার্ব প্লাস আইএনজি। ওকে, আফটার দ্যাট রেস্ট অফ দ্য সেন্টেন্স। এই ছোট্ট ফর্মুলা, এটা খালি মনে রাখতে হবে। তো যখন কোনো সেন্টেন্সে তোমরা বিন দেখবে, তার মানে বুঝে যাবে যে দ্যাট ইজ perfect continuous tense, that can be past। যদি had been থাকে তাহলে তোমরা বুঝবে যে had been doing, যদি থাকে তাহলে তোমরা বুঝবে ওটা past perfect continuous tense। যদি তোরা have বা have been থাকে তাহলে বুঝবে যে present perfect continuous tense। ওকে, সো এবার দেখো আমরা দেখে নিই যে present perfect continuous tense আমরা কখন ইউজ করি। প্রথমেই তো তোমাদের নামটা দেখতে হবে, নামে কি আছে, কন্টিনিউয়াস। কন্টিনিউয়াস মানে যে কাজটা এখনো হচ্ছে। আর পারফেক্টে কি বলেছিলাম আমি, যে যে কাজটা জাস্ট একটু আগে ধরো আমরা শেষ করে ফেলেছি, তাই তো। এইটাই কি হচ্ছে, দুটো কম্বাইন হচ্ছে, মানে এমন একটা কাজ আমি অনেকক্ষণ ধরে করছি, সেটা বোঝাতে আমরা এই টেন্সটা ব্যবহার করব। যেমন ধরো যদি আমি বলি যে আমি 1 ঘন্টা ধরে পড়াচ্ছি, এইটা বোঝাতে আমি এই টেন্সটা ইউজ করব। তারপর ধরো আমি যদি বলি যে সকাল থেকে বৃষ্টি হচ্ছে, বা তারা 2 ঘন্টা ধরে খেলছে। একটা জিনিস দেখো এখানে কমন পাচ্ছ, সেটা কি বলতো, যে কাজটা কিন্তু অতীতে শুরু হয়েছে কিন্তু বর্তমানে তার রেশ এখনো রয়ে গেছে, মানে এখনো পর্যন্ত সেই কাজটা কমপ্লিট হয়নি, বা কখন কমপ্লিট হবে আমরা জানি না। যেমন সকাল থেকে বৃষ্টি হচ্ছে কিন্তু আদেও বিকেলবেলা কি থেমে যাবে সেটা কিন্তু আমরা জানি না। আমি কাজটা সকালে শুরু করেছি কিন্তু
কাজটা কখন শেষ হবে আমি জানি না, আমি বইটা 2 ঘন্টা আগে থাকতে পড়া শুরু করেছি কিন্তু এখনো শেষ হয়নি, কখন হবে আমি জানি না। এই সমস্ত ক্ষেত্রে আমরা প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স ইউজ করব। একবার চলো চট করে এক্সাম্পলস গুলো দেখে নিই কি আছে। ইউ হ্যাভ বিন প্লেইং ফর 2 hours, তুমি 2 ঘন্টা ধরে খেলছো। তাহলে কি হলো, তুমি 2 ঘন্টা ধরে খেলছো। ইউ হচ্ছে এখানে সাবজেক্ট, ইউ এর পর অলওয়েজ হ্যাভ হয়, হ্যাভ বসেছে, তারপর বিন, তারপর প্লে প্লাস আইএনজি বসেছে, মানে প্লে হচ্ছে বেস ফর্ম অফ দ্য ভার্ব, তারপর আইএনজি বসেছে, তারপর ফর 2 hours। যখন আমরা বলবো যে সে 2 ঘন্টা ধরে খেলছে বা সে 1 ঘন্টা ধরে ঘুমাচ্ছে, আমরা তখন ফর বলবো। ওকে, এইবার দেখি আই হ্যাভ বিন ওয়ার্কিং সিন্স মর্নিং। যখন আমরা বলবো সকাল থেকে, আগের দিন থেকে, এই সমস্ত ক্ষেত্রে আমরা সিন্স ইউজ করব। তাহলে এই পুরো লাইনটার মানে কি হলো, আমি সকাল থেকে কাজটা করছি, মানে এখনো কিন্তু করছি। সেই দেখো সকালে শুরু করেছি কাজটা, এখনো কমপ্লিট হয়নি, আমি এখনো কাজটা করে যাচ্ছি, মানে এখনো কাজটা কন্টিনিউ হচ্ছে। তো এই সমস্ত ক্ষেত্রে আমি হ্যাভ বিন ওয়ার্কিং বলেছি। আর একবার বলে দিচ্ছি, কাজটা এখনো করছি, মানে সকাল থেকে করছি। করছি বলতে আমি কি বলেছিলাম যে আই অ্যাম ওয়ার্কিং, তাই তো? কিন্তু আই অ্যাম ওয়ার্কিং মানে আমি কাজটা এখন করছি। কিন্তু যখন তুমি কাউকে বলছো যে আমি সকাল থেকে জানিস তো কাজটা করছি, তখন তুমি বলবে আই হ্যাভ বিন ওয়ার্কিং সিন্স মর্নিং। ওকে, এরপর দে হ্যাভ বিন স্লিপিং ফর অ্যান আওয়ার। দেখেছো একটু আগে যেটা বললাম যে যখন তুমি 2 ঘন্টা বা 1 ঘন্টা ধরে কিছু বলবে তখন তুমি ফর ইউজ করবে, মানে তারা 1 ঘন্টা ধরে ঘুমাচ্ছে। এরপর আই হ্যাভ বিন ডুইং হোমওয়ার্ক সিন্স মানডে, আমি মানডে থেকে হোমওয়ার্ক করছি। এখানে দেখো আমি কিন্তু ফর বলিনি, ফর মানডে মানে যদি আমি বলতাম আই হ্যাভ বিন ডুইং হোমওয়ার্ক ফর মানডে, তাহলে এটা হতো মানডের জন্য আমি হোমওয়ার্ক করছি, আমি সেটা বলিনি। আমি বলেছি আমি মানডে থেকে হোমওয়ার্ক করছি। ওকে, এরপর she has been suffering for last 2 days, সে গত 2 দিন ধরে ভুগছে। এই ধরে যখন বলবে, এই যে ধরে টাইপের যখন ওয়ার্ড কিছু ইউজ করবে তখন হবে ফর, আর থেকে বলতে হবে সিন্স। তো এই দুটো ওয়ার্ডের মধ্যে কিন্তু একটা হিউজ ডিফারেন্স আছে, যদি তোমরা এদিক ওদিক বসিয়ে দাও তাহলে কিন্তু পুরো সেন্টেন্সের মানে আলাদা হয়ে যাবে। তো এই ছিল আজকে প্রেজেন্ট টেন্স। তোমরা জানলে যে প্রেজেন্ট টেন্স কে ভাগে ভাগ করা যায়, আর সেগুলো আমরা কখন কখন ব্যবহার করি, কি দেখে বুঝবো যে কোনটা কোন টেন্স। আশা করি তোমাদের বুঝতে কোনো অসুবিধা হয়নি। যদি হয় আমাকে কমেন্ট সেকশনে জানিও। ভিডিওটা ভালো লাগলে একটা লাইক আর শেয়ার করতে ঠান্ডা কিছু খেলে অনেকেই তীব্র দাঁত শিরশির সমস্যা বোধ করেন। সঠিক সময়ে ব্যবস্থা না নিলে এই শিরশির। হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আজকের ভিডিওতে আমরা মূলত প্রেজেন্ট টেন্স এবং এর প্রকারভেদ সম্পর্কে জানবো। শুরুতে আমরা দেখিনি টেন্স কাকে বলে। টেন্স শব্দের বাংলা অর্থ কাল। কোনো কাজ সম্পাদনের সময় বা কালকে টেন্স বলে। টেন্স প্রধানত 3 প্রকার, যথা প্রেজেন্ট টেন্স, পাস্ট টেন্স, ফিউচার টেন্স। শুরুতে আমরা দেখিনি প্রেজেন্ট টেন্স বলতে কি বোঝায়। ভার্বের কাজ যখন বর্তমান সময়কে নির্দেশ করে তখন তাকে প্রেজেন্ট টেন্স বলে। যেমন she sings a song, সে একটি গান গায়। প্রেজেন্ট টেন্সের 4টি রূপ রয়েছে, যথা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স, প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স, প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স এবং প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স যে টেন্স দ্বারা বর্তমানে কোনো কাজ করা, অভ্যাস বা চিরন্তন সত্য বোঝায় তাকে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স বলে।
প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সের বাংলা চেনার উপায় হচ্ছে যদি বাক্যের শেষে করি, করো, করে, করেন, পড়ো, পড়েন, ঘুমায়, ঘুমাও ইত্যাদি থাকে তাহলে বুঝতে হবে সেটি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স। প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সের স্ট্রাকচার বা গঠনটি হচ্ছে প্রথমে সাবজেক্ট বসবে, এরপর মূল ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম বসবে, এরপর অবজেক্ট বসবে, এরপর সেন্টেন্সের বাকি অংশ বসবে। এখানে একটি ব্যাপার খেয়াল রাখতে হবে, সাবজেক্ট যদি থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার হয় তবে ভার্বের শেষে এস বা ইএস যোগ করতে হবে। প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে আমরা যদি একটি অ্যাফার্মেটিভ বা হ্যাঁ-বোধক বাক্যকে নেগেটিভ বা না বোধক করতে যাই তবে সাবজেক্ট অনুযায়ী ভার্বের আগে ডু নট কিংবা ডাজ নট বসে। সাবজেক্ট যদি থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার হয় অর্থাৎ she, he, it ইত্যাদি হয় তবে সাবজেক্টের পরে ডাজ নট বসবে। যেমন he does not drink coffee। সাবজেক্ট যদি ফার্স্ট পারসন, সেকেন্ড পারসন কিংবা প্লুরাল নাম্বার হয় তবে সাবজেক্টের পরে ডু নট বসবে। যেমন I do not drink coffee। চলুন প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সের কিছু ব্যবহার আমরা দেখে নিই। নাম্বার 1, চিরন্তন সত্য বা ইউনিভার্সাল ট্রুথ বোঝাতে। The sun rises in the east। সূর্য পূর্ব দিকে ওঠে। এটি একটি চিরন্তন সত্য, এজন্য এখানে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স ব্যবহৃত হয়েছে। নাম্বার 2, অভ্যাসগত কর্ম বোঝাতে। He goes to bed at 10 o'clock every day। সে প্রতিদিন 10টা বাজে বিছানায় যায়। নাম্বার 3, ভবিষ্যতে কোনো কাজ হবে বোঝাতে অনেক সময় প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স ব্যবহৃত হয়। যেমন Ramadan begins in the next month। Number 4, often, usually, sometimes, always, occasionally, on Fridays, twice, every day, every week ইত্যাদি শব্দ বা ফ্রেজ কোনো সেন্টেন্সে বসলে তখন তা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স হয়। যেমন Muslims go to mosque on Fridays। Number 5, অতীতকালের কাজ বর্তমানের কাজ রূপে বোঝাতে। যেমন হুমায়ুন ascends the throne। Number 6, কোনো বক্তা বা লেখকের উক্তি উদ্ধৃত করতে। যেমন শেক্সপিয়ার says life is a tale told by an idiot। Present continuous tense, যে টেন্স দ্বারা বর্তমান কালে কোনো কাজ চলছে বোঝায় তাকে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স বলে। বাংলায় যদি বাক্যের শেষে করছি, যাচ্ছি, খাচ্ছি, ঘুমাচ্ছি এসব থাকে তখন আমাদের বুঝতে হবে সেটি প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের স্ট্রাকচার বা গঠনটি হবে এরূপ, প্রথমে সাবজেক্ট বসবে, এরপর নাম্বার ও পার্সন অনুযায়ী বি ভার্ব যেমন am, is অথবা are বসবে, এরপর মূল ভার্বের শেষে আইএনজি বসবে। যেমন ফাদিয়া is reading a book। এখানে ফাদিয়া হচ্ছে সাবজেক্ট, এরপর যেহেতু ফাদিয়া থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার এজন্য এখানে is বসেছে, এরপর রিড ভার্বের শেষে আইএনজি বসেছে এবং সবশেষে অবজেক্ট। এখানেও আরেকটি ব্যাপার খেয়াল রাখতে হবে, আই এর পর সবসময় am বসে। হি, শি, ইট এবং অন্য সব থার্ড পারসন ও সিঙ্গুলার নাম্বারের পরে ইজ বসে। উই, ইউ,
they এবং প্লুরাল সাবজেক্টের পরে আর বসে। যেমন I am reading a book. You are reading a book. She is reading a book. It is raining. ইত্যাদি। I knew I was underwater. I just didn't realize I was this underwater. এখানে আরেকটি ব্যাপার খেয়াল করতে হবে, যদি আমরা কন্টিনিউয়াস টেন্সকে নেগেটিভ ফর্মে লিখতে যাই তবে অক্সিলারি ভার্বের পরে নন বসালেই হবে। যেমন I am not reading a book. She is not reading a book. ইত্যাদি। প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের কিছু ব্যবহার হচ্ছে, নাম্বার 1, ভবিষ্যৎকালের অর্থ বোঝাতে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স ব্যবহৃত হতে পারে। যেমন I am leaving tomorrow. নাম্বার 2, কোনো কাজ পূর্বে শুরু হয়ে বর্তমান কালেও কিছু সময় চলা বোঝাতে Fahim is working for examination. নাম্বার 3, পরিবর্তনশীল অবস্থা অর্থাৎ চেঞ্জিং সিচুয়েশনস বোঝাতে The population of Bangladesh is increasing rapidly. অর্থাৎ বাংলাদেশের জনসংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলছে। নাম্বার 4, today, this season, this year ইত্যাদি বোঝাতেও প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স ব্যবহৃত হতে পারে। যেমন he often goes to school by bus, but today he is going by train. Present perfect tense, যে টেন্স দ্বারা কোনো কাজ এই মাত্র শেষ হয়েছে কিন্তু তার ফল এখন বর্তমান এরূপ অর্থ প্রকাশ করে তাকে ভার্বের প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স বলে। বাংলায় যদি বাক্যের শেষে করেছি, গিয়েছি, খেয়েছি, পড়েছেন, করিনি, খাইনি ইত্যাদি থাকে তবে আমাদের বুঝতে হবে সেটি একটি প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স। প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের স্ট্রাকচার বা গঠনটি হচ্ছে এরূপ, প্রথমে সাবজেক্ট বসবে, এরপর সাবজেক্ট অনুযায়ী হ্যাভ অথবা হ্যাজ বসবে, এরপর মূল ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম বসবে, এরপর অবজেক্ট কিংবা সেন্টেন্সের বাকি অংশ বসবে। সাবজেক্ট যদি হি, শি, ইট এবং অন্য সব সিঙ্গুলার নাম্বার যুক্ত থার্ড পারসন হয় তবে এরপরে হ্যাজ বসবে, আর সাবজেক্ট যদি আই, ইউ, দে ও প্লুরাল নাম্বার হয় তবে সেক্ষেত্রে হ্যাভ বসবে। প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স যুক্ত অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স অর্থাৎ হা বোধক বাক্যকে না বোধক করার নিয়ম হচ্ছে, প্রথমে সাবজেক্ট বসবে, এরপর হ্যাভ নট কিংবা হ্যাজ নট বসবে, এরপর ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম এবং অবজেক্ট বা এক্সটেনশন বসবে। আমরা একটি উদাহরণ দেখে নিই। I have done the work. এটি একটি অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স অর্থাৎ হা বোধক বাক্য। এই বাক্যকে যদি আমরা নেগেটিভ বা না বোধক করতে যাই তবে সেটি হবে I have not done the work. প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের কিছু ব্যবহার হচ্ছে, নাম্বার 1, অতীত ঘটনার ফল এখনো বর্তমান রয়েছে বোঝাতে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স ব্যবহৃত হতে পারে। যেমন মাওলানা ভাসানী has done a lot for our country. অর্থাৎ মাওলানা ভাসানী আমাদের দেশের জন্য অনেক কিছু করেছেন। নাম্বার 2, অতীতে অনেক সময় ধরে কোনো কাজ হয়েছে এবং এখনো সময় সমাপ্তি হয়নি এরূপ অর্থ প্রকাশ করতে, যেমন they have lived in London for 10 years. নাম্বার 3, কোনো সেন্টেন্সে just, just now, already, yet, never, ever, lately, recently ইত্যাদি অ্যাডভার্ব থাকলে
প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স হয়। যেমন I have already written the letter. Have you ever been to Cox's Bazar? Number 4. After, when, before পূর্বে থাকলে ফিউচার পারফেক্ট টেন্স প্রকাশ করতে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স ব্যবহৃত হয়। যেমন go to bed after you have done your homework. Number 5. অতীতে কোনো কাজ সংঘটিত হয়েছে এবং তা বর্তমানে ঘটতে পারে এমন বোঝাতেও প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স ব্যবহৃত হতে পারে। যেমন I have seen the wolves in that forest. অর্থাৎ আমি সেই জঙ্গলে কিছু নেকড়ে দেখেছিলাম এবং সেই নেকড়েগুলো এখনো জঙ্গলে থাকার পসিবিলিটি আছে। নাম্বার 6. অতীতে সংঘটিত হয়ে কোনো কাজ বর্তমানে চলে এরূপ বোঝাতে, যেমন he has been in London for 3 years. নাম্বার 7. চিঠিপত্রে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স প্রায় ব্যবহৃত হয়। যেমন I am sorry, I have not written before. প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স যে টেন্স দ্বারা কোনো কাজ পূর্বে শুরু হয়ে বর্তমানে চলছে বোঝায় তাকে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স বলে। প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের স্ট্রাকচার বা গঠনটি হচ্ছে এরূপ: প্রথমে সাবজেক্ট, এরপর হ্যাভ বিন বা হ্যাজ বিন, এরপর মূল ভার্বের শেষে আইএনজি, এরপর অবজেক্ট বা এক্সটেনশন বসবে। প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স বোঝার আরেকটি উপায় হচ্ছে বাক্যে সবসময় সময়ের উল্লেখ থাকবে। যেমন they have been playing football for 2 hours. তারা 2 ঘন্টা যাবত ফুটবল খেলছে। এখানে আরেকটি বিষয় খেয়াল রাখতে হবে, সাবজেক্ট যদি I, we, you, they ও প্লুরাল সাবজেক্ট হয় তবে সেক্ষেত্রে হ্যাভ বিন বসে, এবং সাবজেক্ট যদি থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার হয় তবে সেক্ষেত্রে হ্যাজ বিন বসে। এখন একটি হ্যাঁ বোধক বাক্যকে যদি আমরা নেগেটিভ বা না বোধক করতে যাই তবে হ্যাভ নট বিন বা হ্যাজ নট বিন বসালে চলবে। যেমন I have been reading for 2 hours. এটি একটি অ্যাফার্মেটিভ বা হ্যাঁ বোধক বাক্য। একে যদি আমরা নেগেটিভ বা না বোধক করতে চাই তবে I have not been reading for 2 hours হবে। এক্ষেত্রে কিছু বিষয় লক্ষ্য রাখতে হবে, যেমন প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস এর ক্ষেত্রে ব্যাপক সময়ের পূর্বে ফর এবং নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে সিন্স বসে। যেমন I have been reading for 2 hours অথবা I have been reading since morning. প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে বারবার সংঘটিত কাজকে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে প্রকাশ করা হয়। যেমন I have written 6 letters since breakfast. একে যদি আমরা প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে লিখি তবে তা হবে I have been writing letters since breakfast. এক্ষেত্রে প্রেজেন্ট পারফেক্ট ও প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস এর পার্থক্য হলো প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে সম্পন্নকৃত নাম্বার অফ টাইমস ও নাম্বার অফ থিংস এর উল্লেখ থাকে, কিন্তু প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে এর উল্লেখ থাকে না এবং কাজটি নিরবিচ্ছিন্নভাবে বলা বোঝায়। আশা করি ভিডিওটা দেখে আপনারা কিছুটা হলেও উপকৃত হয়েছেন। ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে। এখন আপনারা সবাই দুটো দুটো প্রেজেন্ট টেন্সের সেন্টেন্স বানাই ফেলেন, আফটার 5 মিনিটস বলবেন, আর ছবি তুলে ফেলেন আর আমাকে ওটা শেয়ার করে দেন, গ্রুপে দিয়ে দেন। অ্যাটেন্ডেন্স আছেন তো সবাই? ইয়েস ম্যাম। হ্যাঁ, গ্রুপে দিয়ে দেন।
আর সবাই দুটো দুটো করে বানাইয়ে আমাকে বলবে। আমাকে কি দিয়েছেন দেখে নিচ্ছি। সবাই সেন্টেন্স বলে ফেলেন, সবাই একটা একটা করে সেন্টেন্স বলেন প্রেজেন্ট টেন্স। ইয়েস, ম্যাম প্রেজেন্ট টেন্স কি সবগুলোই বলবো ম্যাম? একটা সেন্টেন্স খালি আপনি বানাই বলেন, শুধু একটা।
হ্যাঁ বলেন। We have class tomorrow, so কালকে আপনাদের হোমওয়ার্ক হচ্ছে সম্পূর্ণভাবে প্রেজেন্ট টেন্সটা দেখে নেওয়া, and you will make, all of you will make 4 sentences, ঠিক আছে? প্রেজেন্ট টেন্সে 4টা আছে, প্রত্যেকটা পার্টের একটা একটা করে সেন্টেন্স, ঠিক আছে? মানে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট একটা সেন্টেন্স, প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস একটা সেন্টেন্স, প্রেজেন্ট পারফেক্টের একটা সেন্টেন্স, আর প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস একটা সেন্টেন্স, ঠিক আছে? কালকে আমরা এগুলো দিয়ে শুরু করব, ওকে? সবাই বুঝছেন? ওকে ম্যাম। ইয়েস, Yes, কালকে ma'am. আছে। কালকে আমাদের ক্লাস কখন? কখন? ম্যাম কালকে 12:50 ক্লাস। ওকে, 12:50 তাহলে আপনাদের সাথে সবার সাথে আবার অনলাইনে এই লিংকে চলে আসবে। ওকে, তাহলে ভালো থাকেন সবাই, খুশি থাকেন। ওকে কালকে আবার দেখা হচ্ছে, মানে অনলাইনে থাকছি না। ইনশাল্লাহ। আর ইনশাআল্লাহ পরীক্ষার পরে আপনাদের ক্যাম্পাসে দেখা হবে অক্টোবরে, তো ইনশাআল্লাহ। খোদা হাফেজ সবাইকে। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। অ্যাটেন্ডেন্স দিয়ে দিচ্ছে গ্রুপে, ডান, অ্যাটেন্ডেন্স হয়ে গেছে। খোদা হাফেজ।